ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೆನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್. So one cardiac cycle completes within 0.8 seconds. Then how many cardiac cycles occur in a minute? So an average about 7 cardiac cycles occur in 1 minute. So these are all discussed in yesterday's class. Now in today's class, so we discussed about the double circulation. Then in yesterday's class, we already discussed about the ECG, electrocardiograph. That is the graphical representation of the electrical signals through electrocardiogram. In today's class, we will discuss about double circulation. You know that human heart pump blood in two ways. So simultaneously, in two ways, blood can supplied to the body. So in one way, blood collected carbon dioxide from the tissues to heart, and in another way, blood collect oxygen from the alveolar part to heart. Hence, in human, blood circulation is double. That is called the double circulation. Simultaneously, the two pathway, in two ways blood can circulate. Hence it is called double circulation. In double circulation, starting blood flow from ventricles to pulmonary artery. So in the heart, the right ventricle pumps the blood to pulmonary artery. Pulmonary artery receives deoxygenated blood and supplied to or transported to lungs. By that time, simultaneously in lungs, that is in the alveolar part of lungs, the pulmonary veins on the another direction carried oxygen from the alveolar part and circulate to that oxygenated blood into the left atria of heart. That's why simultaneously on both directions blood can supplied or transport. That is the double circulation. Now we will discuss how deoxygenated blood collected and how oxygenated blood collected and transported to all parts of the body, nothing but tissues. ಈಗ ಏನು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅದು ಬಲಭಾಗದ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಎಡ ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ಅದು ಬಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. In the double circulation, look at this the diagram. So in the double circulation, during respiration, we take oxygen from the atmospheric air, that is called inspiration. So inspire and expire, you know that the two methods of respiration. One is inspiration, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Another one is expiration, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ಏರ್ ಥ್ರೂ ದಿ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಏರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್. ಆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಲಂಗ್ಸ್ alveoli is present, that is alveolus. Number of sac like structure, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೀಲದ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಚನೆ ಇದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನ ಮೂಲಕ. ಈಗ in lungs, in the alveolar part of lungs, that oxygen diffused to blood in the alveolar part. In blood, RBCs take oxygen to become oxyhemoglobin, that is oxygenated blood. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್, ಈ ವೇನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತದೋ? ಎಡಭಾಗದ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಅಯೋರ್ಟದ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಟು ಏಟ್ರಿಯಾ, ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ deoxygenated blood collected from different parts of the body by the vessels, that is venules, vessels and veins. So group of parts, that is blood vessels, venules and veins. So these three sets carried deoxygenated blood collected from different parts of the body, different tissues of the body, then transported to the right atria. ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ವೆಸಲ್ಸ್, ವೆನ್ಯೂಲ್ಸ್, ವೇನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಬಲಭಾಗದ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಬಲಭಾಗದ ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಬರ್ತದೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ಟರೀಸ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ deoxygenated blood from right atria to lungs. ಈ ಕಡೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ, ಎಡಭಾಗದ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಲಭಾಗದ ಏಟ್ರಿಯಾ
ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. So that deoxygenated blood releases carbon dioxide and expels out through expiration. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. So the pulmonary veins collected oxygenated blood and transport or carried to left atria. Now left atria pumped oxygenated blood to aorta, dorsal aorta. ಈಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ತಂದಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಟ್ರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಯೋರ್ಟಾಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಯೋರ್ಟಾ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಯೋರ್ಟಾಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಅಯೋರ್ಟಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟರೀಸ್, arterioles and blood capillaries. That oxygenated blood collected from aorta by set of arteries, arterioles and blood capillaries. ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಯೋರ್ಟಾದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟರೀಸ್, ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೂ ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಯೋರ್ಟಾ simultaneously. So on the other direction, veins, venules and vessels, veins, venules and vessels collected deoxygenated blood. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕರಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಕ್ತ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವೆಸಲ್ಸ್, ವೆನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಸೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ vessels, venules and veins to the right atria. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಬಲಭಾಗದ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಅದನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ತಂದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಆರ್ಟರೀಸ್, ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ. ಹಾಗೇನೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ವೆನ್ಯೂಲ್ಸ್, ವೆಸಲ್ಸ್, ವೇನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ. ಬಲಭಾಗದ ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. This systematic pathway is called double circulation. So we can see that type of double circulation in human beings. Now human beings ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ at a time ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So this is the brief summary of double circulation. Now we move on to regulation of cardiac activity. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪಿಂಗು ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So the regulation of cardiac activity, nothing but heart activity controlled by a special type of neural system present in the medulla oblongata
ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡುಲಾ ಆಬ್ಲಾಂಗೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಡುಲಾ ಆಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡುಲಾ ಆಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So this system exists. The autonomic nervous system, shortly termed as ANS. ಹಾಗಂದ್ರೆ autonomic nervous system. ಈಗ ಆ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಎಮರ್ಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ನರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ANS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ANS ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ANS ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಈ ತರ ನರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ANS ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ sympathetic and parasympathetic nerves. ಇದೇನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಎರಡು ತರ ನರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಾಥೆಟಿಕ್ and the second one is called parasympathetic nerves. ಈ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಏನಿದೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ. ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ANS ಬರ್ತದೆ. ಆ ANS ಇಂದ ಸಿಂಪಾಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಾಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಸಿಂಪಾಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ receives neural signals. ಆ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೋಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಿಂಪಾಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್. ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಾಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ simultaneously parasympathetic nerves decrease the heartbeat, that is diastolic or diastole. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಟೈಪ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ನರ್ವ್ಸ್, ಸಿಂಪಾಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆದಾಗ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ ಆ ಏಟ್ರಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಪಂಪ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಏಟ್ರಿಯಾ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಆದಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಯೋರ್ಟಾಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನನ್ನ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಬೋತ್ ಏಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತಿನ್ 0.8 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿಂಪಾಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನ, ಆ ಏನ್ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ, ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ
ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, that is the normal condition in heart, decrease the heartbeat. ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, that is the increasing and decreasing of heartbeat under the control of autonomic nervous system by sympathetic and parasympathetic nerves located in medulla oblongata of brain. In addition to these, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ the adrenal medulla, that is the adrenal gland present above the surface of kidney, that adrenal gland has a part, medulla part. So the medulla part of adrenal gland secretes hormones. So the medulla hormones of adrenal gland also regulate heart activity or cardiac activity, nothing but the heart beating and cardiac output. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನ, ಹಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ರಿಸೀವ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ heart. Now we move on to the last concept, disorders of circulatory system. Disorders of circulatory system. ಏನು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ? ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Now, so the first disorder of circulatory system is hypertension or otherwise called as high BP, high blood pressure. ಅದನ್ನು ನಾವು hypertension ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So the blood pressure, the normal blood pressure of human being or normal individual has normal blood pressure of 120/80 mmHg. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ BP ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ 120/80. 120 ಏನಿದು systolic, that is blood pumping rate. Pressure, that is the when the blood pumps, ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಆದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. 120 nothing but systolic. Then 80, that is diastolic. ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಏಟ್ರಿಯಾ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್. ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 80 nothing but ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, that is diastolic. So systolic is 120, diastolic is 80. So normal BP is 120/80 mm, that is millimeter in mercury. Millimeter in mercury. So it is measured by millimeter in mercury. Millimeter in mercury. Then what is meant by hypertension or high BP? So the blood pressure goes on increasing, that is above 140/90, above 140/90
140 systolic, 90 diastolic. That causes hypertension or high BP. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ 140 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ 90 ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೈ ಬಿಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ causes damaging of the vital organs like brain, kidney, etc. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಒಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೈನು ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಕಾಸಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ brain and kidney. Sometimes it also damaging or stop heart beating. So this is the first disorder, hypertension. Then coming to the second disorder, that is coronary artery disease. Coronary artery disease. Coronary artery disease nothing but atherosclerosis. ಇಲ್ಲಿ ಕರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ or sometimes calcium ions at inside the blood vessels. Blood vessels ಏನಿದೆ ಈ blood vessels ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಫ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So that causes the accumulation of fat or cholesterol or calcium ions in the blood vessels. Results the blood vessels, the passage become narrower. ಆ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವಂತ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ತದೆ. So that cause the bursting of blood vessels. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೌ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಜಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್. ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಜಿನಾ. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಆಂಜಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ the deficiency of oxygen or inadequate supply of oxygen in the blood. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆಂಜಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್. ಎದೆ ನೋವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಎದೆ ನೋವು ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆಂಜಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆಂಜಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು? ಆಂಜಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. So what is meant by heart failure? The sudden decreasing of blood pump by the heart. So blood pumping by the heart is suddenly stopped. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಪಂಪ್ ಬ್ಲಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ದೆನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಈಗ ತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಂದ್ರೇನು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಡಬ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ caused by circulatory system. One is the hypertension, second one is coronary artery disease, in that type atherosclerosis, then angina pectoris and heart failure and heart attack. That completes the body fluids and circulation chapter. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So I will take the next chapter, excretory system, in the next class. Till then, goodbye.